સૌથી મહત્વના સમાચાર જ્ઞાનવાપી મસ્જિદની જેમ જ હવે મથુરાની કૃષ્ણ જન્મભૂમિમાં પણ સર્વેનો આદેશ આપવામાં આવ્યો છે। વિડીયોગ્રાફી કરવામાં આવશે ટીમ દ્વારા અને 4 મહિનાની અંદર વિડીયોગ્રાફી બાદ હાઈકોર્ટમાં તેનો રિપોર્ટ જે સર્વેનો રિપોર્ટ છે તે રજૂ કરવામાં આવશે। વધુ અપડેટ સાથે અજય જોડાઈ ગયા છે। જી અજય। देखिए, निश्चित तौर पे मथुरा की कृष्ण जन्मभूमि को लेकर के सिविल अदालत जो मथुरा की है वहां पर कई तरह की याचिकाओं पे सुनवाई चल रही है। 12 से ज़्यादा यानी 1 दर्जन से ज़्यादा याचिकाएं डाली गई हैं, लेकिन कई सारी याचिकाएं डालने की वजह से सिविल कोर्ट में सुनवाई में काफ़ी डिले हो रहा था और इसी को लेकर के एक याचिकाकर्ता मनीष यादव हैं, उन्होंने इलाहाबाद हाईकोर्ट का रुख किया था और इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आज सिविल कोर्ट को आदेश दिया है कि 4 महीने के भीतर इस मामले में सुनवाई पूरी कर ली जाए और जो भी आदेश हो उसको सुनाया जाए। लेकिन साथ ही साथ याचिकाकर्ता मनीष यादव की तरफ से दावा किया गया है कि हाईकोर्ट ने साथ ही ये भी आदेश दिया है कि ज्ञानव्यापी मस्जिद की तरह जो सर्वे किया गया था उसी तरह से कृष्ण जन्मभूमि मंदिर और खास करके जो शाही मस्जिद है उसके भी सर्वे कराया जाए और सर्वे कराने के लिए एक कमिश्नर अधिवक्ता और 2 सहायक नियुक्त किए गए हैं और साथ ही साथ जो सर्वे की रिपोर्ट है वो 4 महीने के भीतर हाईकोर्ट में सौंपने का आदेश दिया गया है। तो एक तरह से कह सकते हैं कि पहले ज्ञानवापी में सर्वे की रिपोर्ट के आधार पर सुनवाई चल रही है, उस सुनवाई को भी सुप्रीम कोर्ट के आदेश में जल्द से जल्द पूरा करना है और अब मथुरा विवाद जो है या कृष्ण जन्मभूमि का जो विवाद है वो भी कहीं ना कहीं हाईकोर्ट में पहुंच चुका है और उसके भी सर्वे के आदेश इलाहाबाद हाईकोर्ट की तरफ से दिए गए हैं और उसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि 4 महीने के भीतर पूरी सुनवाई पूरी करने का निर्देश सिविल कोर्ट को यानी निचली अदालत को दिया गया है। जी बिल्कुल। तो आ तरफ कांग्रेसना वरिष्ठ नेता गुलाम नबी आजादे तेमांथी राजीनामું तो आपी दीधुं। 49 वर्ष सुधी राजकीय सफर खेड्या बाद आखरे तेमणे राजीनामું आप्युं अने आजे आ राजीनामा आप्या बाद तेमणे निवेदन आप्युं छे। तेमणे खास वात करी छे के कांग्रेस जे अत्यारे भारत जोड़ो अभियान चलावी रही छे अथवा शरू करवा जई रही छे तेना बदले तेणे कांग्रेस जोड़ो अभियान शरू करवुं जोईए अने साथे वडाप्रधान नरेंद्र मोदीना पण वखाण करता तेमणे कह्युं के हुं पीएम ने क्रूर समजतो हतो परंतु तेमणे खूब ज संवेदनशीलता दाखवी छे। घर वालों ने घर छोड़ने पे मजबूर किया और जहां घर वालों को लगे कि ये आदमी नहीं चाहिए और आदमी को भी लगे कि यहाँ हमको पराया समझते हैं, तो अकल आदमी मंद आदमी का काम है कि वो घर छोड़ के नहीं। सबसे ज्यादा शुक्र करिए, मैं मोदी साहब को समझता था बड़ा क्रूड आदमी है, शादी नहीं की है, बच्चे नहीं है, बीवी है, तो इसको कोई परवाह नहीं होगा, लेकिन कम से कम इंसानियत तो उसने दिखाई। जब मैं चीफ मिनिस्टर था कश्मीर में और गुजरात की टूरिस्ट बस पे गाड़ी के अंदर नॉर्मली गाड़ी के बाहर लगता है ग्रेनेड, शीशा खुला था तो ग्रेनेड गाड़ी के अंदर बस्ट हुआ तो लोग ऑन स्पॉट मर गए, किसी टांग नहीं थी, किसी की यहाँ नहीं थी, जख्मी हो गए। तो जब सीएम का गुजरात का फोन आया तो आई वाज क्राइंग, रो नहीं रहा था, क्राइंग जोर जोर से, तो मैं रो रहा था। तो मोदी साहब ने फ़ोन मेरे ऑफिस वालों ने कान में दिया तो मैंने कहा भाई मैं बात नहीं कर सकता हूँ, तो उन्होंने आवाज़ मेरे रोने की सुनी। तो ना वो मेरे लिए रोए ना मैं उनके लिए रोया, हम दोनों उस गुजरात की जो हमारी भाई बहनें मारे गए थे उस दुखद घटना को याद कर रहे थे। तो एक तरफ गुजरात हाईकोर्टनी फटकार बाद रखड़ता ढोर मुद्दे कार्यवाही करवामां आवी रही छे अने आने ज लईने क्यांक मालधारी समाज पण नाराज थयो छे, कारण के एक तरफ सरकारे कड़क कायदा बनाव्या, बीजी तरफ क्यांक हाईकोर्टना आदेश बाद जे छे ए ढोर पार्टी उपर अने क्यांक ढोरो उपर कड़क कार्यवाही करवामां आवी रही छे अने मालधारी समाज एटलो तो रोषे भरायो के तेमणे राजीनामा आपवानी पण शरूआत करी दीधी छे। कोणे भारतीय जनता पार्टीमांथी राजीनामुं आप्युं छे अने शुं निवेदन तेमणे आप्युं छे, कया शब्दोमां रोष व्यक्त कर्यो, रहीम जणावशे। जी रहीम। प्रीति ચોક્કસપણે જે રીતના હાઈકોર્ટની ટકોર બાદ તમામ નગરપાલિકા હોય કે મહાનગરપાલિકા હોય ઢોર પકડવા માટે કડક કાર્યવાહી કરી રહી છે અને તેને જ લઈને માલધારીઓમાં રોષ છે તે જોવા મળી રહ્યો છે। એવી જ અસર પડી છે સુરતના માલધારી છે, ભાજપમાં મંત્રી છે શૈલેષ મેરે ભાજપમાંથી રાજીનામું આપ્યું છે અને તેઓએ કહ્યું છે કે સમાજ સાથે અન્યાય થઈ રહ્યો છે, કારણ કે જે રીતના રખડતા ઢોર છે તેને પકડવાની કામગીરી કરવામાં આવી છે અને તેનાથી નારાજગી છે વ્યક્ત કરવામાં આવી છે। તેઓએ એવું પણ કહ્યું કે કારણ કે જે ઢોરોની માટેની જે ગૌ
ખીચડની જગ્યાઓ હતી તે અત્યારે નથી ને તેના જ કારણે રસ્તાઓ ઉપર અત્યારે ઢોર આવી જાય છે. તેની પાછળનું કારણ માત્ર એક જ છે કે જે ગાયો કે ઢોરની જે જમીનો છે ત્યાં અત્યારે મસ્ત મોટી બિલ્ડિંગો બની ગઈ છે ને તેના જ કારણે ઢોરો છે તે રસ્તા ઉપર આવે છે ને તેને જ ક્યાંક શૈલેષ મેરને નારાજગી દેખાડતા હાલ ભાજપમાંથી રાજીનામું છે તે આપ્યું છે. જી રીતે માલધારી સમાજ નારાજ થયો છે, પરંતુ ગુજરાત હાઈકોર્ટ જે સામાન્ય જનતા છે તેનો જ વિચાર કરી રહી છે અને એટલા જ માટે સામાન્ય જનતા ઈજાગ્રસ્ત થાય છે, મૃત્યુ પામે છે, રખડતા ઢોરના કારણે એક્સિડન્ટની સંખ્યા વધી રહી છે. એટલા જ માટે 5 સપ્ટેમ્બર સુધી 24 કલાક પેટ્રોલિંગ કરવાનો આદેશ ઢોર પાર્ટીઓને આપવામાં આવ્યો છે અને કહેવામાં આવ્યું છે કે અલગ અલગ શિફ્ટમાં કામ કરવામાં આવે અને રખડતા ઢોર ઉપર કાર્યવાહી કરવામાં આવે. તો આ તરફ સરકારે સ્વીકાર્યું છે કે 52,000 જેટલા રખડતા ઢોર અહીંયા છે અને એટલા જ માટે 24 કલાક પેટ્રોલિંગ કરવાની વાત કરી છે. ગુજરાત હાઈકોર્ટે આખરે શું કહ્યું, દિવ્યા ચૌહાણ માહિતી આપશે. જે દિવ્યા. પ્રીતિ, રખડતા ઢોર અને તૂટેલા રોડ રસ્તા અંતર્ગત ગુજરાત હાઈકોર્ટમાં આજે જાહેરહિતની અરજી છે તે કરવામાં આવી હતી અને જે મામલે કોર્પોરેશન તરફથી એક્શન ટેકન રિપોર્ટ છે તે રજૂ કરવામાં આવ્યો, પરંતુ તમામ ઢોર પાર્ટીઓ જ્યારે ઢોર પકડવા જાય છે ત્યારે તમામ પ્રકારનું પોલીસ પ્રોટેક્શન આપવામાં આવે તેવા પ્રકારની ટકોર સાથે અમદાવાદ પોલીસ કમિશનરને પણ કોર્ટે આડે હાથ લીધા હતા અને તમામ સામે જે લોકો ઢોર પાર્ટી દ્વારા તેમની સામે પણ જે પ્રકારે વલણ કરવામાં આવે છે, ઢોર માલિકો દ્વારા જે પ્રકારે તેમની સાથે ગેરવર્તણૂક કરવામાં આવે છે તેવા તમામ લોકો સામે જે ગેરવર્તણૂક કરી હોય તમામની સામે જે ગુનો નોંધીને વધુ તપાસ છે તે હાથ ધરવી જોઈએ. આ સાથે ઢોર પાર્ટી પકડવા જાય છે તો તેમને પણ 24 કલાક 5 સપ્ટેમ્બર સુધી ખડે પગે રહીને રખડતા ઢોરનો આતંક છે તે ઓછો કરવો જોઈએ. સાથે અરજદાર તરફથી અમદાવાદ શહેરના મોટાભાગના વિસ્તારોની વિઝિટ છે તે કરવામાં આવી હતી અને તમામ જે રિપોર્ટ છે તે રજૂ કરવામાં આવ્યો હતો. અમદાવાદ શહેરમાં રોડ રસ્તા નહીં પરંતુ રાજ્યભરની આ સમસ્યા છે તે સમસ્યા દૂર કરવા માટેની ટકોર છે જે ગુજરાત હાઈકોર્ટે સત્તાધીશોને સોંપી છે અને તમામ મહત્વના નિર્દેશો છે ગુજરાત હાઈકોર્ટ દ્વારા પ્રીતિ જાહેર કરવામાં આવ્યા છે. બિલકુલ, અને આ આદેશોની જરૂર હતી, આ કામગીરીની જરૂર હતી, કારણ કે અગાઉ પણ કેટલાય સામાન્ય લોકો જે રસ્તા પર જતા હોય ને અચાનક જ ઢોર વચ્ચે આવી જાય અને એક્સિડન્ટ થવાના કારણે તેમના મૃત્યુ થઈ જાય છે અથવા તેમને એક પોતાનો અંગ ગુમાવવાનો વારો આવે છે અને ક્યારેક ઈજાગ્રસ્ત પણ થતા હોય છે. આવી જ ઘટનાઓ હજી પણ ભલે કાર્યવાહી થઈ રહી છે પણ હજી ત્રાસ ઓછો થયો નથી ને એટલા જ માટે વલસાડની વાત હોય કે આજે અમદાવાદના હેબતપુરા બ્રિજની વાત હોય, ત્યાં રખડતા ઢોરના કારણે અકસ્માતની ઘટના બની છે. રાજ્યમાં આવી કેટલી ઘટનાઓ સામે આવી આજના દિવસે, દિવ્યા માહિતી આપશે. જી દિવ્યા. ચોક્કસથી પ્રીતિ, જે રીતે દિવ્યાએ કહ્યું કે હાઈકોર્ટમાં સુનાવણી થઈ અને હાઈકોર્ટે આ પહેલાં પણ જ્યારે સંજ્ઞાન લીધું હતું ત્યારે કીધું હતું કે રખડતા પશુઓના કારણે કોઈ પણ વ્યક્તિ ઇજાગ્રસ્ત ન થવો જોઈએ અને કોઈ પણ વ્યક્તિનો જીવ તો બિલકુલ ન જવો જોઈએ. જોકે કાર્યવાહી છતાં પણ આજે અનેક એવી ઘટનાઓ સામે આવી છે રખડતા પશુઓના ત્રાસની, જેમાં વલસાડના તિથલમાં 2 બાઇક ચાલકો હતા, તેમને રખડતા પશુએ ટક્કર મારી હતી. જોકે બંનેને કોઈ વધારે ઈજા નથી પહોંચી, પરંતુ આવી ઘટનાઓ બનતી રહે છે. બીજી બાજુ અમદાવાદમાં પણ હેબતપુરા વિસ્તારમાં આવી એક ઘટના સામે આવી છે કે જ્યાં 2 લોકોને રખડતા પશુઓ દ્વારા અડફેટે લેવામાં આવ્યા હતા, તેઓ ઇજાગ્રસ્ત થયા છે. હજુ ગઈકાલ કે 2 દિવસ પહેલાનો જ આ મુદ્દો છે કે જ્યારે ગીર સોમનાથના ઉનામાં એક યુવાનનું મોત પણ થઈ જાય છે. કડીમાંથી આવા વિઝ્યુઅલ સામે આવે છે, એટલે કે રોજબરોજની આ ઘટના થઈ ગઈ છે. હાઈકોર્ટ સંજ્ઞાન લીધું છે, તંત્ર કામ કરી રહ્યું છે, પરંતુ હજી ક્યાંક થોડી ઘડી ઉદાસીનતા તો જોવા મળી જ રહી છે, જેના કારણે આવા કિસ્સા રોજ વધી રહ્યા છે. બિલકુલ, આ તો વાત થઈ રખડતા ઢોરના ત્રાસની. અને હવે વાત કરીએ વિધાનસભા ચૂંટણીની, કારણ કે વિધાનસભા ચૂંટણી જેમ જેમ નજીક આવે આંદોલનો થાય, અલગ અલગ સમાજ દ્વારા શક્તિ પ્રદર્શન કરવામાં આવે, સંમેલન કરવામાં આવે અને આવી જ રીતે 11મી સપ્ટેમ્બરથી કોળી સમાજ દ્વારા સંમેલન કરવામાં આવશે, શક્તિ પ્રદર્શન કરવામાં આવશે, કારણ કે સૌરાષ્ટ્રની 15 બેઠકો ઉપર કોળી સમાજનું પ્રભુત્વ છે અને ત્યાં સુધી એ પણ નિવેદન આપવામાં આવ્યું છે કે જો તેમનું ભલું કરવામાં નહીં આવે, જો તેમની પડતર પ્રશ્નોની માંગ સ્વીકારવામાં નહીં આવે તો ચૂંટણીમાં તેનો જવાબ તેઓ આપશે. વધુ અપડેટ સાથે મયુર જોડાઈ ગયા છે. જી મયુર. પ્રીતિ, 9 જેટલા મુદ્દાઓને લઈને કોળી સમાજના જે આગેવાનો છે તેમને સરકારને, પક્ષને, વિપક્ષને પોતાની માગણીને રજૂઆત છે તે કરી દીધી છે. ગત સપ્તાહે આ કાર્યક્રમ પૂરો થયા બાદ રાજકોટની અંદર પત્રકાર પરિષદ યોજવામાં આવી હતી અને આગામી 11 તારીખે સૌરાષ્ટ્રની અંદર કોળી સમાજ રણટંકાર કરશે તેની જાહેરાત કરવામાં આવી હતી. સુરેન્દ્રનગરના ચોટીલા ખાતે આ મહાસંમેલન યોજવામાં આવનાર છે અને તેની અંદર કોળી સમાજને યોગ્ય પ્રતિનિધિત્વ મળે તે માટેની માગણી કરાશે. મહત્વની વાત એ છે કે માત્ર 4 મહિના જેટલો સમય વિધાનસભાની ચૂંટણીને બાકી છે અને
તેને લઈને હવે અલગ અલગ સમાજ છે તે સક્રિય બન્યા છે. તેમાં કોળી સમાજ છે તેમનું કહેવું છે કે સૌરાષ્ટ્રના અલગ અલગ જિલ્લાઓની અંદર જેમાં ખાસ કરીને સુરેન્દ્રનગર હોય, રાજકોટનું જસદણ હોય, બોટાદ હોય, ભાવનગર હોય, જૂનાગઢ હોય, અહીંયા કોળી સમાજનું પ્રભુત્વ છે અને અહીંયા લગભગ 15 જેટલી બેઠકો છે એ કોળી સમાજના ફાળે જવી જોઈએ. એટલે આ માગણી સાથે તેઓ રણટંકાર કરશે, શક્તિ પ્રદર્શન કરશે અને 11 તારીખે તેઓ રાજ્યભરની અંદર પોતાનો અવાજ છે તે ગુંજતો કરશે. સરકારી કર્મચારીઓ અને અલગ અલગ કર્મચારીઓ જે આંદોલન કરી રહ્યા છે તેના તમામ જે પ્રશ્નો છે તેના ઉકેલ માટે, તેના સમાધાન માટે એક રાજ્ય સરકાર દ્વારા કમિટી બનાવવામાં આવી છે, જેમાં 5 મંત્રીઓનો સમાવેશ કરવામાં આવ્યો છે. એ કર્મચારીઓ સાથે વાતચીત કરશે, તેમની માંગ શું છે તે સાંભળશે અને જો શક્ય હશે તો તેનો ઉકેલ લાવવાનો પ્રયાસ પણ કરવામાં આવશે. આંદોલનના નિકાલ માટે અત્યારે રાજ્ય સરકાર દ્વારા 5 મંત્રીઓની કમિટીની જાહેરાત કરવામાં આવી છે, રચના કરવામાં આવી છે અને રાજ્યમાં વિવિધ આંદોલનને લઈને અત્યારે સરકાર ક્યાંક ચિંતામાં પણ છે. ગૃહમંત્રી હર્ષ સંઘવી, જીતુ વાઘાણી, ઋષિકેશ પટેલનો આ કમિટીમાં સમાવેશ કરવામાં આવ્યો છે. તો આ તરફ વાત કરીએ તો ચોમાસું સત્ર આગામી સમયમાં મળી શકે છે. ટૂંકું ચોમાસું સત્ર એટલે કે 2 દિવસનું આ ચોમાસું સત્ર મળી શકે છે. તો વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી વધુ એક વખત ગુજરાતની મુલાકાતે પણ આવી શકે છે. વધુ અપડેટ સાથે દેવાંગ જોડાઈ ગયા છે. જી દેવાંગ. બિલકુલ પ્રીતિ, જે પ્રમાણે હવે આગામી 2 દિવસની અંદર ચોમાસું સત્ર બેસે તેવી સંભાવનાઓ સેવાઈ રહી છે, કારણ કે હવે ટૂંક જ સમયની અંદર જે પીએમ નરેન્દ્ર મોદી છે તે પણ હવે ગુજરાતમાં આવવાના છે, કારણ કે 5 સપ્ટેમ્બર શિક્ષણ દિવસ અને 11 સપ્ટેમ્બર દિગ્વિજય દિવસ જે છે તેને ઉજવવામાં આવે છે. તેને જ લઈને પીએમ નરેન્દ્ર મોદીને આમંત્રણ આપવામાં આવ્યું છે. 11 સપ્ટેમ્બરે દિગ્વિજય દિવસ છે તેને ઉજવવામાં આવે છે. તેને જ લઈને ભાજપ દ્વારા યુવા સંમેલન યોજવાની તૈયારીઓ શરૂ કરવામાં આવી છે. એટલે કે જો પીએમ નરેન્દ્ર મોદી 11 સપ્ટેમ્બરે દિગ્વિજય દિવસે યુવા સંમેલનમાં હાજરી આપે તો 1 લાખ કરતાં વધુ યુવાનોને હાજર રાખવાની જે તૈયારી છે એ ભાજપ દ્વારા કરવામાં આવી છે. અને જો આ કાર્યક્રમ યોજાશે, પીએમ દ્વારા આ તૈયારીઓ કરવામાં આવશે, તો નરેન્દ્ર મોદી સ્ટેડિયમની અંદર આ કાર્યક્રમ યોજવામાં આવશે. પ્રીતિ, બિલકુલ, એટલે કે વિશ્વ યુવા દિવસ ઉપર આ કાર્યક્રમ યોજવા જઈ રહ્યો છે, પરંતુ આજનું કહેવાય ને કે આજના સમાજમાં આ એક મોટો એક ચિંતાનો વિષય ક્યાંક એ પણ છે લવ જેહાદનો મુદ્દો. જે રીતે આજરોજ 3 અલગ અલગ ઘટના બની છે લવ જેહાદની. ગુજરાતમાં પણ એક ઘટના બની છે કે જેમાં પ્રેમ જાળમાં ફસાવીને અને ત્યારબાદ તેનું ધર્મ પરિવર્તન પણ કરવામાં આવ્યું. આ યુવતીના પિતાએ ફરિયાદ નોંધાઈ છે, આપઘાતનો પ્રયાસ પણ કર્યો છે. તો ઝારખંડમાં પણ એક ઘટના સામે આવી છે. અલગ અલગ જગ્યાએ જે ઘટના સામે આવી છે તેના કારણે સમાજમાં કેટલી ચિંતા છે, દેશમાં કેટલી ચિંતા છે. કૃષ્ણા માહિતી આપશે. જી કૃષ્ણા. જી પ્રતિ, એક બાદ એક એવી ઘટનાઓ સામે આવી રહી છે કે જે સામાજિક તણાવને વધારી રહી છે, કોમી સૌહાર્દની જે ભાવના હોય એને ઠેસ પહોંચાડી રહી છે. ઝારખંડમાં સૌથી પહેલાં આપણે ઝારખંડની વાત કરીએ તો ઝારખંડમાં 17 વર્ષની એક સગીરા, અંકિતા નામની સગીરા, ઝારખંડના ડુમકામાં, કે જેના પર છેલ્લા ઘણા દિવસોથી એક યુવક, શાહરૂખ નામનો એક યુવક તેનો પીછો કરી રહ્યો હતો, વારંવાર તેને ધમકી આપી રહ્યો હતો. અને અંકિતાએ જે રીતે છેલ્લે એનું મૃત્યુ થયું એ પહેલાં જેણે પંચનામામાં વાતો કહી છે, હમણાં એ વસ્તુ સામે આવી રહી છે કે એ યુવક ઘણા સમયથી પીછો કરી રહ્યો હતો, પરંતુ અંકિતા તાબે ન થઈ રહી હતી. પિતાને જાણ કરી હતી, પિતાએ આ મામલે ફરિયાદ કરી હતી, પરંતુ એ સમયે શાહરૂખના ભાઈએ માફી માંગી લીધી હતી અને હવે આવું નહીં થાય તેવી વાત કરી હતી. પરંતુ ત્યારબાદ સવારે 5 વાગે જ્યારે અંકિતા સૂઈ રહી હતી પોતાના રૂમમાં, અને એ સમયે આ શાહરૂખ નામનો યુવક ત્યાં આવ્યો, હાથમાં કેરોસીન લઈને, અને માચીસથી તેને સળગાવી અને અંકિતા નામની યુવતીનું, અંકિતા નામની સગીરાનું મૃત્યુ નિપજ્યું છે. ઘણી કમકમાટી ભરી આ ઘટના છે અને તેના કારણે ઝારખંડના ડુમકામાં અત્યારે માહોલ બગડેલો છે. પરિણામે પોલીસને ચુસ્ત બંદોબસ્ત હાલ ગોઠવી દેવામાં આવ્યો છે. અને આવી જ 2 ઘટનાઓ સામે આવી છે ગુજરાતના બનાસકાંઠાના ડીસામાં, માલગઢમાં એવી ઘટના સામે આવી કે જ્યાં એક પરિવાર દ્વારા એવો આરોપ લગાવવામાં આવ્યો, એક પિતા દ્વારા, કે એમની દીકરીનું, એમની પત્નીનું અને પુત્રનું ધર્મ પરિવર્તન કરી દેવામાં આવ્યું હતું અને બળજબરીને વશ થઈને તેમણે ધર્મ પરિવર્તન કર્યું હતું. પોતાની પુત્રીને પ્રેમજાળમાં ફસાવવામાં આવી હતી અને ત્યારબાદ 25 લાખ રૂપિયાની માંગણી કરવામાં આવી રહી હતી એક યુવક દ્વારા, અને આખરે તેમણે આપઘાતનો પ્રયાસ કર્યો. સુરતમાં પણ એક યુવકે આપઘાતનો પ્રયાસ કર્યો હતો અને સુસાઇડ નોટ લખી હતી કે તેના પર ધર્મ પરિવર્તનને લઈને વારંવાર બળજબરી કરવામાં આવતી હતી. એટલે 3 અલગ અલગ ઘટનાઓ સામે આવી રહી છે. સામાન્ય છે બધી ઘટનાઓ, સમાનતા છે, પરંતુ ખરેખર ચિંતા ઉપજાવનારી છે. પ્રતિ, બિલકુલ ચિંતા ઉપજાવનાર છે, કારણ કે એક તરફ આપણે દેશમાં પ્રગતિના પંથે આગળ વધી રહ્યા છીએ અને બીજી તરફ આ
ક્યાંક જે કહેવાય કે દેશમાં આ પ્રકારની ઘટનાઓ બની રહી છે તો આગામી સમયમાં હવે વરસાદની વાત કરીએ તો આગામી સમયમાં 5 દિવસ વરસાદની આગાહી કરવામાં આવી છે। ગુજરાતમાં હજી પણ સામાન્ય વરસાદ રહી શકે છે। એક સિસ્ટમ સક્રિય થઈ રહી છે પરંતુ કોઈ જિલ્લામાં ભારે વરસાદની આગાહી નથી। હવામાન વિભાગ દ્વારા શું આગાહી કરવામાં આવી સાંભળી લઈએ। 5 दिन में गुजरात रीजन में आइसोलेटेड रेन होने का संभावना है। जो रेन रहेगा मोस्टली लाइट रेन रहने का संभावना है। लेकिन सौराष्ट्र कच्छ में भी कुछ दिन में ड्राई भी जा सकता है और एक आध दिन में आइसोलेटेड रेन होने का संभावना है और ज़्यादा बारिश होने का कोई संभावना नहीं है। पूरा गुजरात में क्लाउड रहेगा। अहमदाबाद में गांधीनगर में मोस्टली क्लाउडी स्काई रहेगा। बारिश होने का ज़्यादा संभावना नहीं है अगले 5 दिन में। अभी तक गुजरात में 769 मिलीमीटर रेन हुआ है ताकि आज तक 33% एक्सेस रेन हुआ है। सीजनल रेन का साथ कंपेयर करें तो अभी तक 11% एक्सेस हुआ है गुजरात स्टेट से। तो गुजरात में 133% वरसाद वरस्यो है पर हाल कोई सिस्टम सक्रिय नहीं। 5 दिवस सामान्य वरसादनी आगाही परंतु देश में જ્યારે अलग अलग नदीओનું જળસ્તર વધી રહ્યું છે તે પણ એક મોટી ચિંતાનો વિષય છે કારણ કે દેશના અલગ અલગ ભાગોમાં જેમાં હિમાચલ પ્રદેશ હોય, કેરળ હોય, ઉત્તર પ્રદેશ હોય, ઉત્તરાખંડ હોય એટલે કે મેદાની વિસ્તારોથી લઈને પહાડી વિસ્તારો સુધી જ્યાં અવિરત વરસાદ થયો અને નદીઓનું જળસ્તર વધ્યું। ક્યાંક અલગ અલગ ગ્રામ્ય વિસ્તારોમાં પણ પાણી ઘૂસી ગયા હતા। અલગ અલગ દેશના અલગ અલગ રાજ્યોમાં અત્યારે વરસાદને લઈને કેવો માહોલ છે કશિશ માહિતી આપશે। જી કશિશ। जी प्रीति जणावी दઉં કે મેઘરાજા દેશભરને ધમરોળી રહ્યા છે ત્યારે ઉત્તર પ્રદેશ અને ઉત્તરાખંડ પણ એમાંથી બાકાત નથી। ગંગા યમુના નદીના જળસ્તરમાં સતત વધારો થઈ રહ્યો છે। ગંગા યમુના નદીઓ તેમની જે ભયજનક સપાટી છે તેનાથી ઉપર વહી રહી છે અને આ સાથે જ ગંગા નદીના જે પાણી છે ગંગા નદીના પાણીમાં વારાણસીના ઘાટ ગળાડૂબ જેટલા થઈ ગયા છે। વારાણસીના ઘાટ પર જે પ્રતિમાઓ છે પ્રતિમાઓ પણ પાણીમાં ગરકાવ થઈ છે। તો આ સાથે જ ઉત્તરાખંડમાં પણ સોંગ નદીના જળસ્તરમાં સતત વધારો થઈ રહ્યો છે। ગંગા નદીના પાણી લોકોની સોસાયટીઓમાં ફરી વળ્યા છે। લોકોને ખૂબ હાલાકી થઈ રહી છે કારણ કે હજુ સુધી જે પાણી છે નદીઓના એ લોકોના ઘરોમાં ઘૂસી રહ્યા છે અને આ સાથે જ પ્રયાગરાજમાં પણ નીચાણવાળા તમામ જે વિસ્તારો છે નીચાણવાળા વિસ્તારોમાં હજી પણ સતર્ક રહેવાની સૂચના આપી દેવામાં આવી છે કારણ કે નીચાણવાળા વિસ્તારોમાં હજી પણ પાણી આવી જાય પાણી ફરી વળે એનો ખતરો રહેલો છે। જી જે નવાપુરા વિસ્તારમાં ગંદકીને લઈને ક્યાંક મહિલાઓ રોષે ભરાઈ હતી અને પોતાની માંગને લઈને ક્યાંક તેઓ રણચંડી પણ બની હતી। મહિલાઓ દ્વારા કહેવામાં આવ્યું છે કે વરસાદ બાદ છેલ્લા ઘણા સમયથી અહીંયા ગંદકીના કારણે મચ્છરોનો ઉપદ્રવ વધી ગયો છે અને નવાપુરા ગામ વિસ્તારમાં તેના કારણે જ રોગચાળો પણ ફેલાઈ રહ્યો છે। વાઘોડીઓમાં ગાયોના ત્રાસ છે અને સાથે સાથે ગંદકીને લઈને આ મહિલાઓ રોષે ભરાઈ। ગાયોથી અમે ત્રાસી ગયા છે। આ ગામમાં કોઈ સુવિધા છે નહીં। જ્યારે અમે ગાયોનું કહેવા જઈએ છીએ મીટિંગ કરીએ છીએ ત્યાં કે અમારી ગાય નથી અમારી ગાય નથી। જ્યારે ગાયો વાય છે ત્યારે એવાય લેવા આવે છે તો અમારું નિરાકરણ શું કરવાનું ને કોને કહેવા જવાનું? આ ગાયોથી અમે બહુ ત્રાસી ગયા છે। વાઘોડિયા તાલુકો નથી દેખાતો, વાઘોડિયા ગામડું દેખાય છે તો તાલુકો દેખાતો હોય તો આવું ના દેખાય। હાઈસ્કૂલમાં ભણે છે એ ટ્યુશન અને ટ્યુશન સ્કૂલથી ઘેર આવતી હતી એને પાછળથી ગાય દોડતી ભેટી મારી પાછળ। હવે એને કંઈક થાય તેની જવાબદારી કોણ લેશે? અમારે કઈ જવાનું એને લઈને? અને હવે વાત કરીએ શેર માર્કેટની તો સવારે ખુલતાની સાથે જ ક્યાંક 1250 પોઈન્ટનો કડાકો ને પછી ઘટતા ક્યાંક સેન્સેક્સ અત્યારે 750 પોઈન્ટ તૂટ્યો છે। નિફ્ટીમાં પણ 250 થી 300 પોઈન્ટનો કડાકો જોવા મળી રહ્યો છે। વધુ કયા લેવલ્સ પાર કરી શકે છે સાથે સાથે કયા સેક્ટર્સમાં સૌથી વધારે મંદી જોવા મળી રહી છે ચાર્મી માહિતી આપશે। જી ચાર્મી। ચોક્કસ પ્રીતિ, આજે માર્કેટમાં સૌથી મોટો કડાકો જોવા મળ્યો છે। લગભગ 750 થી 800 પોઈન્ટનો ઘટાડો અત્યારે ચાલી રહ્યો છે। સવારે 1250 પોઈન્ટનો ઘટાડો તમે કહ્યું એમ જોવા મળ્યો હતો ને એનું કારણ જે છે એ છે અમેરિકાનું માર્કેટ। કારણ કે અમેરિકાનું જે ફેડરલ રિઝર્વ છે જેમ આપણી આરબીઆઈ છે એવી રીતે ત્યાંની જે રિઝર્વ બેંક છે ફેડરલ રિઝર્વ એણે એવું કીધું છે કે ખૂબ જ ઝડપથી વ્યાજદરમાં વધારો કરવામાં આવશે કારણ કે મોંઘવારીને કાબૂમાં લેવાની છે અને એ જ કારણથી અમેરિકન બજારો તૂટ્યા અને એની પાછળ એશિયન બજારો પણ તૂટ્યા અને એની જ અસરથી ભારતીય બજારો પણ અત્યારે તૂટી રહ્યા છે અને સાથે સાથે સૌથી મોટો ફટકો પડ્યો છે ડોલરની સામે રૂપિયાનું જે સ્તર છે અત્યાર સુધીની સૌથી નીચી સપાટીએ 80.15ને પાર કરી ગયું છે। આજે એક જ દિવસમાં મોટો ઘટાડો જોવા મળ્યો છે અને રૂપિયો પહેલી વાર ડોલરની સામે એટલે $1ની કિંમત છે 80.15 રૂપિયા પહેલી વાર થઈ છે અને હજુ આવનારા દિવસોમાં એવું કહેવાય છે કે ક્રૂડ તેલની કિંમતોમાં પણ વધારો જોવા મળશે અને એને ડામવા માટે એ તમામ મોંઘવારીને કપ કરવા માટે રિઝર્વ બેંક છે જે અમેરિકાની એ વ્યાજદર વધારશે
સાથે સાથે ઇન્ડિયામાં પણ રિઝર્વ બેંક કહી ચૂકી છે કે વ્યાજદરમાં હજુ પણ વધારો કરવામાં આવશે, એટલે એ તમામ કારણોના લીધે શેર માર્કેટમાં અને રૂપિયાની કિંમતો પર અસર પડી છે અને ખાસ કરીને બેન્કિંગ છે, આઈટી છે, ફાર્મા છે, એ તમામ સેક્ટરોમાં પણ વેચવાલી આજે જોવા મળી છે. બિલકુલ, એટલે નેગેટિવ ઇમ્પેક્ટ જોવા મળી છે ને એટલા જ માટે કહેવાય ને કે કેટલાકના જીવનમાં વિઘ્નો આવી રહ્યા છે, પણ વિઘ્નોને દૂર કરવા માટે ગણપતિ બાપા પણ આવી જ રહ્યા છે. જી હા, બુધવારે ભાદરવા સુદ ચોથ, ગણેશ ચતુર્થી અને ગણેશ મહોત્સવની અત્યારે ગુજરાતમાં અલગ અલગ જગ્યાએ તૈયારી થઈ રહી છે. આમ તો કહેવાય છે કે ગણેશજીનું સ્થાપન મહારાષ્ટ્રમાં અને ખાસ મુંબઈમાં વધારે થતું હોય છે, પણ ગુજરાતમાં પણ હવે કહેવાય ને કે નાની મોટી અલગ અલગ મૂર્તિઓની ખરીદી કરવામાં આવી રહી છે. ક્યાંક ડેકોરેશનનો સામાન ખરીદવામાં આવી રહ્યો છે, ક્યાંક પ્રતિમા જે છે લાવવામાં આવી છે, પરંતુ હજી સુધી કહેવાય તેનું સ્થાપન નથી કરવામાં આવ્યું. તો ક્યાંક કહેવાય કે ડીજે બુક કરી દેવામાં આવ્યા છે, શણગાર કરવામાં આવ્યો છે અને ખાસ 10 દિવસ સુધી આ ગણેશ મહોત્સવ ચાલશે ને અત્યારે તૈયારીને આખરી ઓપ આપવામાં આવ્યો છે. સુરતમાં પણ 70,000થી વધુ નાની મોટી પ્રતિમાઓ અત્યારે તૈયાર છે. ક્યાંક ઘણા લોકો જે છે પોતાની પસંદની મૂર્તિ જે છે તે પણ બનાવડાવતા હોય છે, તો અત્યારે મૂર્તિકારો પણ છે એ મૂર્તિ બનાવવામાં ક્યાંક વ્યસ્ત બન્યા છે અને સાથે એવું પણ કહેવામાં આવી રહ્યું છે કે 2 વર્ષ બાદ કોઈ પણ પ્રતિબંધ વગર, કોઈ પણ રોકટોક વગર આ ગણેશ મહોત્સવ જે છે તેની ઉજવણી કરવામાં આવી રહી છે, જેના કારણે આ વખતે તેના રંગ જે છે એ વધુ જોવા મળશે અને એટલા જ માટે માર્કેટમાં જ્યાં જુઓ ત્યાં અત્યારે ગણપતિની મૂર્તિની ખરીદીની ધૂમ જામી છે.